बुलेटिन की शुरुआत करांगे वड्डी खबर दे नाल। अफगानिस्तान दे विच अमरीकी हवाई हमले दे विच अलकायदा नेता अयमन अल जवाहिरी मारिया गया। ओसामा बिन लादेन दे अमरीकी कार्रवाई दे विच मारे जाण तो बाद जवाहिरी अल कायदा दा नेता बन गया सी। लगभग 2 दहाके लंबे ऑपरेशन तो बाद अमरीकी सैनिकों के अफगानिस्तान छड्डण दे 11 महीने बाद अमरीका ने अतवाद विरोधी एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन दे विच सफलता हासिल की है। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. उधर भारत च संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों मुड़ रोस विखावियां दे दित्ते गए सद्दे नूं वेखदिआं संयुक्त किसान मोर्चा मैरीलैंड सने NRIs दे वल्लों भारत दीआं किसान जथेबंदियां नूं हमायत जारी है। भावें किसान जथेबंदियां दे वल्लों दित्ते गए सद्दे दे कारण पूरे भारत दे विच ही शांतिपूर्ण रोस विखावे कीते गए, पर अमरीका दीआं भारती किसानां दी हमायत दे विच काम कर रहीआं जथेबंदियां अते संगठनां दे वल्लों हाले भारत दे किसान लीडरां दे निर्देशां दी उड़ीक कीती जा रही है। पेश है इसे दे बारे साडे सहयोगी सुखपाल सिंह धनोआ दी रिपोर्ट। दिल्ली दीआं बरूहां ते चले किसान संघर्ष ने एक वड्डा इतिहास सिरजिआ है। इस दे विच ना सिर्फ भारत तो ही बल्कि ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों तो पंजाबियों ते सिखां ने वड्डा योगदान पाया सी। इसे विच ही वर्जीनिया, मैरीलैंड ते वाशिंगटन DC दे सिख ते पंजाबी भाईचारे ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां संगठनां ने इहदे विच रोस विखावे कीते ते अपना उथों दी सरकार नूं ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। किसान संयुक्त मोर्चा मैरीलैंड के अहुदेदार साडे नाल ने, जिन्हां नाल गलबात असीं करनी है कि हुण किसान जथेबंदियां ते भारत सरकार दे विच कमेटी दे गठन नूं लैके मुड़ विवाद पैदा हो गया है। शमी जी, किस तरह देखते हो? हुण किसान जथेबंदियां कह रही ने कि सानूं पुछया नहीं गया ते उन्हां ने दोबारा फिर संघर्ष विढ़ण की चेतावनी दे दी है। की तुहाडा कहना है इहदे बारे? मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि दिल्ली दे विच जदों किसान मोर्चा चल रहा सीगा उदों मैं इंडिया गया सीगा ते टकैत साहब नूं मिल के आया सी ते उन्हां दे निर्देश ते असीं संयुक्त किसान मोर्चा मैरीलैंड इत्थे गठन कीता सी। असीं शुरू तो ही उन्हां दे नाल सीगे ते हुण भी उन्हां दे नाल आ। जिस तरह का भी सानूं निर्देश देणगे असीं उसे तरह करांगे। जिस तरह कि पहलां भी असीं उन्हां दी हैल्प करदे रहांगे, उन्हां दे नाल सी ते इत्थों दी जिहड़ी सिक्स ऑफ अमेरिका जिन्हां दे चेयरमैन जसदीप सिंह जस्सी है वो भी उन्हां दे नाल सी, उन्हां ने भी पूरी हैल्प की है। असी जो भी वो डिसीजन लैणगे सानू निर्देश देणगे असी उस तरह करांगे। जिस तरह नाल हुण रोस विखावा उन्होंने कॉल दे दी है, तुहानूं भी इस तरह की कोई कॉल आई है कि रोस विखावे किए जाण जां प्रोटेस्ट किए जाण कि अजे तुसीं उत्थों आदेशों की इंतजार कर रहे हो? असी उन्हां दे आदेश का इंतजार कर रहे हैं, पर फिर भी मैं टकैत साहब की टीम नूं कॉल करके पुछांगा भी जो सानू कहणगे इधर मैमोरेंडम देना एम्बैसी दे विच जाके या जिस तरह भी कहणगे असी उस तरह ही करांगे। उधर क्वींस इलाके दे कोल्डन सेंटर दे विच पंजाबी सिंगर बब्बू मान दा लाइव शो आयोजित किया गया। इस दौरान बब्बू मान दे वल्लों दर्शकों का खूब मनोरंजन किया गया। करीब 3 घंटे चले इस शो दे विच बब्बू मान दे वल्लों दर्शकों नूं बन के रखा गया। इस बारे देखदिआं न्यूयॉर्क तो ये रिपोर्ट। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੂਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ
ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ। ਪਰੰਤੂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਬਈ 23 24 25 ਸਾਲ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਲੋਵਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲੋਵਿਸ ਦੇ ਰੀਜੈਂਸੀ ਪੈਲੇਸ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਲੋਵਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ। ਕਲੋਵਿਸ ਦੇ ਰੀਜੈਂਸੀ ਪੈਲੇਸ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਗੀਤ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਹਿਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੀ ਰੌਣਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਵਿਸ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਕਲੋਵਿਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਕਲੋਵਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖਾਸੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਸਾਡਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖੋ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟਾਂ ਦੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 26 ਸਟਾਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਔਰ ਕੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, 2-3 ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਗੋ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਟਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਕਲੋਵਿਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ।
ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲਈ। ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ। बर्गर किंग का नया स्टनर मेन्यू एट जस्ट ₹50 एवरीडे, एकदम 50। जब सही हीट लगेगी, असली खूबसूरती दिखेगी। फिलिप्स थर्मो प्रोटेक्ट स्ट्रेटनर, ब्यूटीफुल स्ट्रेट है विदाउट वरी ऑफ हीट डैमेज। इनोवेशन इन यू, फिलिप्स। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਬੇਟਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਡਿਬੇਟ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਅਤੇ ਲੈਸਲਿਨ ਲੂਇਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 6,78,708 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 2,61,000 ਤੇ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆਨਰੇਬਲ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਡੌਡਜ਼ਵੈਲ ਵੱਲੋਂ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਭਗ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਰਾਈਡ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬੈਂਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ $1,00,000 ਰੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਰਾਈਡ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਫੰਡਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰਾਈਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬੈਂਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਈਡ ਵਿੱਚ $1,00,000 ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਅਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ $1,70,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰ ਕਲੱਬ ਆਫ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਆ, ਰਾਈਡ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼।
ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਂਪਟਨ ਤੋਂ ਤੇ ਲੰਡਨ ਬੈਂਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ 1,70,000 ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,13,000। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 170,000 ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮੈਂਡ देयर ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਫਰੋਮ 2015 ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ C237 ਜਿਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫॉर ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਸਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹੱਬ ਵੀ UBC 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫॉर ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਲੱਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਰਾਈਡਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਨੇ ਇਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਆਲ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਫॉर ਆਲ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਦੈਟ ਦੇ ਡੂ। We're here downtown Brampton with the Sikh Motorcycle Club. They are doing a ride to help end the impacts of diabetes, and I just want to thank them so much. You know, their goal of raising $100,000 is going to really help so many people get on that road to cure and prevention and to living healthy and happy lives. So thank you to the Sikh Motorcycle Club for doing this and your contribution to so many Bramptonians here in Brampton. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲੇਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਡ ਫॉर ਕੌਜ਼ ਡੇ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਡ ਫॉर ਕੌਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਫਲੈਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲੈਗ ਹਜੇ ਵੀ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਲੈਗ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਰਾਈਡ ਫॉर ਕੌਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਰਾਈਡ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੰਡਨ ਬੈਂਟਿੰਗ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਸੂਲੇਟ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਟਿੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,70,000 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਈਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਨ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ।
2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 29ਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਆਉਂਦੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 4 ਲੋਕਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ $1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ, ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ। ਲੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਜਰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਪਾਏ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 29ਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਫਰਸਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਕਰਵਾ ਜਾਏਗਾ। 29th ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ $25,000 ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 29ਵੇਂ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇ 29ਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਡੈਕਸੀ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ 8 ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਟੀਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਮਹਾਕੁੰਭ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 29ਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 29ਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਾਓ। 29ਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਮਰਹੂਮ ਕਪਤਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿਖੇ ਕੈਂਡਲਲਾਈਟ ਵਿਜਿਲ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮੈਚ 2 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਐਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੂਟਾ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੋ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਫਿੱਡਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਡਾ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਮੰਡੇਰ ਤੇ ਢੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਰਡ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਆ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਗਭਗ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੋ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੈਟਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।